یعنی نماز صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ کیا ہے ان کی اوقات میں نماز کو پڑھنا لازمی طور پر ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں بھی حدیث مبارکہ ایسی ملتی ہے جب ایک صحابی رسول کسی نماز میں امر مجبوری بھی تھوڑی بہت تاخیر کرتے تھے نا، اس نماز سے وہ مراد ہے جیسے نماز کا وقت مقرر ہے کہ بھائی جماعت اس ٹائم ہوگی، اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوگی جماعت میں نہ پہنچ سکا، بعد میں تاخیر کر کے نماز پڑھے، تو اس کے متعلق بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک دوسرے کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر تم سے جماعت چھوٹی تو کیوں چھوٹی، وجہ کیا تھا، سبب کیا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے نا، وہ اپنے سے بڑے صحابہ کرام کی جب کیونکہ ایک ساتھ رہتے تھے، اپنے سے بڑے شیخ کے بارے میں بتاتے، بڑے صحابی کے بارے میں بتاتے کہ ہم نے اس کو دیکھا، اس نے فلاں کو دیکھا، اور اس نے کیا ہے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا کہ ان کا عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نا، ایک دن ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی، کیا ہو گئی، نماز میں تاخیر کر دی، تو ان کے پاس حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ اور بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دن کیا ہو گئی تھی، نماز میں تاخیر ہو گئی تھی۔ یعنی پہلے کیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دن نماز میں تاخیر ہو گئی تھی، تو ان کے پاس کون آئے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور بتایا کہ اے مغیرہ، تم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کس طریقے سے فرض کی گئی اور مقررہ وقت کیا تھے؟ وہ حدیث مبارکہ لائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، پھر نماز پڑھی، پھر نبی علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے 5 مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اترے، نماز پڑھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، پھر نماز پڑھی، پھر حضور علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام فجر کے ٹائم نازل ہوئے، نماز پڑھی، پھر حضور علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ اسی لیے ظہر میں نازل ہوئے، اترے نیچے، نماز پڑھی، پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، جبرائیل اترے، نماز پڑھی، پھر حضور علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ اور حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ لانے کا مقصد، میرا بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ان کی اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام عصر کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج گئے ان کے گھروں میں رہتا، یعنی سورج کی شعاعیں، روشنی اوپر گھر میں رہتی، تب حضور علیہ السلام پڑھتے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تم لوگوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مقررہ وقت سے مراد وہ وقت مراد ہے کہ جس مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم مقرر ہو کہ بھائی فجر کی جماعت اتنے بجے ہوگی، ظہر کی جماعت اتنے بجے ہوگی، عصر کی جماعت اتنے بجے ہوگی، مغرب کی جماعت اتنے بجے ہوگی، عشاء کی جماعت اتنے بجے ہوگی۔ یہ مقررہ وقت سے مراد یہ وہ وقت ہے جو جماعت کے اوقات مقرر ہے، یہ وہ وقت مراد ہے۔ اور دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین امر مجبوری بھی اگر کسی کی کوئی جماعت رہ جاتی، تاخیر میں پڑتا نا، تو وہ ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نماز میں تاخیر کر دی تم نے؟ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رب قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے اور تم تاخیر کر کے پڑھ رہے ہو۔ آخر ایسی کون سی مجبوری آ گئی، وجہ آ گئی جس کی وجہ سے تم نے نماز جماعت کو قضا کر دیا؟ آج ہمارے یہاں جماعت کی اہمیت نہیں ہوتی نا، اگرچہ امام صاحب جماعت کرا رہا ہو، لیکن لوگ کیا ہے اپنے
गप्पों में बातों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन नहीं, दौर रिसालत में और सल्फ सालिहीन का अगर आप तस्करा पढ़े, उनके पास बैठे जब जमात का टाइम आता ना, तो जो अल्लाह के वली किसी बड़े के पास दौड़ कर नहीं जाते, बड़ी से बड़ी चीज अगर कहीं पर हो तो उसके लिए जल्दी से नहीं जाते, लेकिन जब जमात खड़ी हो जाए, पता है मेरी रकात निकल जाएगी, तो दौड़कर स्पीड से चलकर भी जमात में शामिल हो जाते हैं। क्यों? कदर वाले जानते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के फजाइल और बरकत कितने। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने पिछले जुम्मत मुबारक में सुना कि जमात के साथ नमाज पढ़ना 70 नमाजों से भी अफजल है, औ कमा काल अलैहिस्सलाम। और बगैर जमात के सिर्फ एक का ही सवाब मिलता है। लेकिन आज हमारे यहाँ ये रवाज पड़ गया, जमात हो रही होती है लेकिन लोग क्या है, वो अपने कामों में मसरूफ होते हैं, अगरचे करीब भी हो फिर भी जमात का उनको इतना ज़हन नहीं होता। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, सूफिया होते हैं ना, वो जमात की इतनी पाबंद होते थे कि कोई नमाज हमारी जमात से निकल ना जाए। दौरे रिसालत में सहाबा किराम जब जमात निकल जाती, एक दूसरे को तलकीन किया करते थे, आज तो निकल गई लेकिन दूसरे दिन ख्याल करना, क्या है, आज जमात तुम्हारी छूट गई लेकिन दूसरे दिन ख्याल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, हुजूर अलैहि सलाम का तरीका यही है, हुजूर के बाद सहाबा का तरीका यही है, ताबईन का तरीका यही है, औलिया अल्लाह का तरीका यही है, सूफिया का तरीका यही है कि इन्होंने जमात को कभी भी तर्क नहीं किया, अगरचे कितनी भी मजबूरी आ जाए। तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने जमात को तर्क कर दिया। तो जमात की अहमियत इतनी है कि जमात को अहमियत दे, फौकियत दे। नमाज तो वैसे भी पढ़ना है, लेकिन जमात के साथ सवाब भी ज्यादा, और क्या है, सवाब भी ज्यादा मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी हदीस मुबारक है कि अगर आप तकबीर उला के साथ पढ़ते तो आपको फजाइल और बरकत भी बहुत सारे ज्यादा मिलते हैं। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी को देखते थे ना कि नमाज में ताखीर कर रहा है, जमात से नमाज नहीं पढ़ रहा, या नमाज का टाइम जा रहा है लेकिन वो अभी तक बैठ रहा हुआ है, तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते थे कि सूरज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। क्या है? सूरज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। जितना तुम बैठे हुए नमाज को तर्क कर रहे हो, ताखीर कर रहे हो, तो सूरज तुम्हारा नौकर नहीं है। हमारी लफ्जों में अगर कह ले, सूरज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि रुका हुआ है, कब तुम नमाज पढ़ते हो कि मैं नीचे चले जाऊं। सूरज को अपने वक्त में निकलना है, अपने वक्त में जाना है, गोया कि अपने वक्त को बचाते हुए। और सूफिया इसीलिए कहते हैं वक्त वो ऐसी तलवार है, अगर तुमने इसकी कदर कर ली तो अपने वक्त को बचा लिया, और अगर कदर ना की तो ऐसी धारेदार तलवार है, या तो तुम वक्त को काट दोगे या वो वक्त तुम्हें काट देगा। बेहतर ये है कि तुम वक्त को अच्छे कामों में काट दो, ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में भी भलाई है। और अगर तुम वक्त को फालतू वाले कामों में काट दो तो वक्त तुम्हें धारीदार तलवार की तरह काट देगा, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए मुशक्कत और तकलीफ का बायस बनेंगे। सूफिया अपने वक्त की बड़ी कदर किया करते थे, और सूफिया का क्या है, पूरा टाइम मैनेज हुआ करता था। भाई नमाज में किसी तरीके से हमें नाफा नहीं करना। पहले तो ये वो हाल है कि जहां पर जमात की इतनी अहमियत है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने के फजाइल और बरकत कितने हैं। अगर कोई अमरे मजबूरी भी सहाबा किराम कोई जमात तर्क हो जाती तो इतनी तलकीनें किया करते थे। वो दौर में बता रहा हूं हदीस बारका के जरिए से। लेकिन आज का दौर आप देख ले, जहां पर नौजवान तो नौजवान, बूढ़ा तो बूढ़ा, अलगर्ज जो बंदा है उसको कोई कदर ही नहीं है नमाज की। नमाज जाया हो रही होती है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती। नमाज का वक्त जा रहा होता है, कज़ा हो गई, नमाज पढ़ते भी लिए जाया भी कर दी। और ये इतना बड़ा गुनाह है। सहाबा किराम तो देर से नमाज पढ़ने पर भी इतनी एक दूसरे को तलकीनें किया करते थे कि नमाज तुम्हें वक्त के ऊपर पढ़ना है, क्या करना है, जमात के साथ पढ़नी है। यहां पर नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, सुम्मा माज़ल्लाह। और जो पढ़ते बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं पढ़ते ये उनके लिए अहम नुक्ता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के ऊपर भी अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।